میرے محترم بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، وہ مبارک مہینہ جس کا ہمیں بے صبری سے انتظار تھا، ہم پر اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ سایہ فگن ہو چکا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ وہ ہے جس کے لیے ہمارے بزرگان دین اور اسلاف انتظار کیا کرتے تھے، اور اس مہینے کے اندر رو رو کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتے اور اللہ سے اپنی مغفرت کراتے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، اور ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اور پرہیزگاری تمہارے اندر آ جائے۔ خطاب کرنے کے دو طریقے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ میں کسی کو کہہ کر کے پکاروں کہ اے فلاں، اور ایک طریقہ یہ ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو کہہ کر کے پکارے اے بیٹے۔ تو ان دونوں کے درمیان میں فرق ہے۔ اے بیٹے کہہ کر اگر کوئی پکارتا ہے تو اس کے اندر پیار، محبت اور شفقت زیادہ نظر آتی ہے، بمقابلہ اس کے کہ کوئی اپنے بیٹے کو کہہ کر پکارے کہ اے فلاں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اگر اللہ چاہتے تو کسی اور لقب سے پکار سکتے تھے، اگر اللہ چاہتے تو ڈائریکٹ کہتے اے لوگو، اے انسانوں، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے پیارے انداز میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے ان کے اوپر اپنا ایک حکم مسلط کیا، اور حکم دینے کا طریقہ بھی اپنے پیارے انداز میں ارشاد فرمایا۔ اگر اللہ چاہتے تو پیارا انداز اختیار نہ کرتے اور سخت انداز میں حکم دیا جاتا کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر روزے رکھنا فرض ہے اور تم کو یہ فرض پورا کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اللہ نے ایمان والوں کے ساتھ پیار کا معاملہ اختیار کیا، اور اللہ نے کہا اے ایمان والوں، اے پیارو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے کر کے آئے، اللہ اور اس کو رسول کو مانتے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور ایسا نہیں کہ یہ روزے تم پر ہی فرض کیے گئے ہوں، بلکہ تم سے پہلی امتیں جو اس دنیا کے اندر آئی ہیں، تم سے پہلے انبیاء جو اس دنیا کے اندر آئے ہیں، ان کی شریعت کے اندر، ان کی نبوت کے اندر اللہ رب العزت نے روزوں کو فرض کیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے تمہارے اوپر بھی روزوں کو فرض کیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں انسان ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اس کو بتلا دیا جائے کہ یہ کام جو تجھے سونپا جا رہا ہے، یہ کام جو تو کر رہا ہے، تجھ سے پہلے بھی ہو چکا ہے، تجھ سے پہلے بھی لوگوں نے اس کام کو کیا ہے، تو یہ کام انسان کے لیے کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ اپنے اوپر اس کو مشکل نہیں سمجھتا۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے روزے ہیں کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر بھی فرض کیے گئے ہیں، اور اب یہ فرض تمہارے اوپر سونپا جا رہا ہے۔ اور ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان روزوں کو تمہارے اوپر عائد کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلکم تتقون۔ اے اللہ، ہمیں پورے دن بھوکا رہ کر کے کیا ملے گا؟ اے اللہ، ہمیں پورے دن پیاسا رہ کر کے کیا ملے گا؟ تو اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، اگر تم ایسا کرو گے، اگر تم روزہ رکھو گے، پورے دن اپنے آپ کو بھوکا رکھو گے، پورے دن اپنے آپ کو پانی سے روک کر کے رکھو گے، پورے دن اپنے آپ کو نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے روکو گے، تو تم متقی بن جاؤ گے، تم پرہیزگار بن جاؤ
जाओगे, तुम्हारा अल्लाह के यहाँ एक मकाम और मर्तबा होगा। और देखिए कि जब इंसान रोज़ा रखता है, अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़ा रखता है और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की रहमत को हासिल करने के लिए, अल्लाह के यहाँ अपना एक मकाम और मर्तबा बनाने के लिए रोज़ा रखता है, अपने आप को भूख से रोकता है, अपने आप को प्यास से रोकता है, अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से रोकता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, ए मेरे बंदे, तूने जितने भी नेक आमाल किए हैं उन तमाम आमाल का सवाब मैंने फरिश्तों को सौंपा है। तू नमाज पढ़ता है, फरिश्ते तेरा सवाब लिख देते हैं। तू ज़कात देता है, फरिश्ता तेरा सवाब लिख देते हैं। तू कोई और नेक काम करता है, फरिश्ता तेरा सवाब लिख देते हैं। लेकिन तू रोज़ा रखता है, उस रोज़े का बदला मैं खुद दूंगा। तूने ये रोज़ा मेरे लिए रखा है, तूने रोज़ा रखा है मेरी रज़ा के लिए, तूने अपने आप को मुशक्क़त में डाला है मेरा कुर्ब हासिल करने के लिए, इसलिए इसका सवाब भी मैं तुझे खुद दूंगा। और इसको दूसरे तरीके से समझिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक और मखलूक पैदा फरमाई है जिसको हम फरिश्ते कहते हैं। वो आलम बाला के अंदर वो मखलूक एक ऐसी मखलूक है कि वो ना तो खा सकती है, ना वो मखलूक पी सकती है, ना वो मखलूक बीवी रखती है। इसी तरीके से इंसान रोज़ा रखता है, न दिन के अंदर वो खा सकता है, न दिन के अंदर वो पी सकता है, ना ही वो इंसान जिमा कर सकता है। तो गोया ये इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस मखलूक की मुशाबहत इख्तियार कर रहा है जिनको फरिश्ता कहा जाता है। और उन फरिश्तों के मुताल्लिक़ कुरान करीम बयान गोई करता है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, कि वो अल्लाह की ऐसी मखलूक है कि अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते किसी भी हुक्म के अंदर, और जो भी अल्लाह की जानिब से उनको हुक्म दिया जाता है उस हुक्म को वो पूरा करते हैं। जब एक ईमान वाला रोज़ा रखता है तो वो भी इसी सिफत को इख्तियार करता है कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पूरा दिन गुजारता है, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक वो अपने आप को खाने से रोक करके रखता है, अपने आप को पीने से रोक करके रखता है, अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात से रोक करके रखता है। जब ये इंसान फरिश्तों की तमाम सिफत को इख्तियार करता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि ये इंसान भी उन फरिश्तों की मुशाबहत इख्तियार करते हुए उन फरिश्तों के मुशाबे हुआ कि ये बिल्कुल भी नाफरमान नहीं होता। और इस रोज़ा रखने का मकसद क्या है? रोज़ा रखने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंसान की हैवानियत और बहीमियत जो इसके अंदर पैदा होती है, जो इंसान को नफसानी ख्वाहिशात के ऊपर उभारती है, जो इंसान को भूख के ऊपर उभारती है, जो इंसान को गलत कामों के ऊपर उभारती है, जो इंसान को गुनाहों के ऊपर उभारती है, जब इंसान रोज़ा रखता है तो इस रोज़े के ज़रिए इंसान की तमाम ख्वाहिशात दब जाती है, गुनाह का मादा कम हो जाता है। आपने देखा कि जब इंसान का पेट भरा हुआ होता है तो उसका नफ्स ज्यादा गुनाह पर आमादा होता है, लेकिन उसके बिलमुकाबिल जब इंसान का नफ्स भूखा हो, उसका पेट भरा हुआ ना हो, तो वो गुनाह के ऊपर जल्दी से आमादा नहीं होता, उसका नफ्स मुज़महिल पड़ा रहता है, उसका नफ्स अल्लाह की नाफरमानी नहीं करता। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए लोगो तुम एक महीने मेरे लिए रोजा रखो, ए मेरे लोगो, ए ईमान वालों, तुम एक महीने अपने अल्लाह को राजी करने के लिए, अपने अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए पूरे दिन अपने आप को भूखा रखो, पूरे दिन अपने आप को प्यासा रखो और नफसानी ख्वाहिशात से बचाओ, तो अल्लाह के करीब तरीन बंदों में से हो जाओगे। लेकिन रोजा रखने का मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं है, रोजा रखने का मकसद सिर्फ पानी से रुकना नहीं है, रोजा रखने का मकसद सिर्फ जिमा से रुकना नहीं है। इस रोजे की हकीकत और इस रोजे की बरकत से जो तक़वा हासिल होगा उसके लिए बहुत सी ज़रूरतें हैं जिसके ऊपर हम सबको अमल करना ज़रूरी है। आज मैं और आप रोज़ा रखते हैं लेकिन दूसरी तरफ चुगलखोरी करते हैं। आज हम रोज़ा रखते हैं लेकिन गीबत के अंदर मुब्तला होते हैं। आज हम रोज़ा रखते हैं लेकिन दूसरों को नाहक तकलीफ पहुंचाते हैं। आज हम रोज़ा रखते हैं सिर्फ खाने और पीने से रुकने का, दूसरी तरफ देखिए तो आंखों से गुनाह बराबर हो रहे हैं, हाथों से गुनाह बराबर होते हैं। जहां देखा गैर महरम को उसके ऊपर गलत नजरें पड़ती हैं। ये रोज़ा कहाँ का रह गया? रोज़ा नाम है अपने आप को हर गुनाह से रोकने
روکنے کا، روزہ نام ہے اپنی نظروں کو ہر غیر محرم کی جانب سے دیکھنے کا، روزہ نام ہے اپنے ہاتھوں کو گناہوں کی جانب لے جانے سے روکنے کا، روزہ نام ہے اپنے پیروں کو ہر طرح کے گناہوں کی طرف لے جانے سے روکنے کا۔ آج ہم نام کا روزہ رکھتے ہیں، کام کا روزہ، جس روزے سے ہم کو تقوی حاصل ہوتا ہے اور جس روزے کی حقیقت ہم کو حاصل ہونی چاہیے، جس روزے سے ہم کو حقیقی نورانیت حاصل ہونی چاہیے، آج وہ ہم کو اس روزے سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ ہم نے سمجھا کہ صرف اور صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے۔ نہیں، ان سے تو رکنا ہی ہے، اپنے آپ کو تمام لغویات، تمام خواہشات، تمام برائیاں اور تمام منکرات سے اپنے آپ کو روک کر کے رکھنا ہے۔ اس چیز کا نام روزہ ہے۔ اس مہینے کے اندر 3 عشرے ہیں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ۔ پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے رحمتیں برستی ہیں۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے کہ اس عشرے کے اندر اپنی بخشش کرائی جائے۔ تیسرا عشرہ نجات کا عشرہ ہے کہ اس عشرے کے اندر اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلایا جائے۔ پہلا عشرہ جس کے اندر آپ اور ہم موجود ہیں، 1 روزے سے لے کر 10 روزے تک، اس کو کہتے ہیں پہلا عشرہ۔ اور اس حدیث کے اندر لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے عشرے کے اندر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ انسان روزہ رکھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اسے بہت سی چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ ایک تو دعا جو منقول ہے کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ دعا پڑھنی چاہیے، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اس دعا کو یاد کیجئے، یاد نہیں ہے تو معلوم کیجئے، معلوم کر کے یاد کیجئے۔ دوسری بہت سی چیزیں جو ہیں اس مہینے کے اندر آپ عبادت کے اندر کثرت کیجئے۔ اس مہینے سے پہلے آپ نمازیں پڑھتے تھے لیکن عبادت کے اندر کثرت نہیں تھی۔ اللہ رب العزت آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، ایمان والو، یہ مہینہ 11 مہینوں کا سلطان ہے، 12 مہینوں کا بادشاہ اللہ نے اس مہینے کو بنایا ہے۔ اس مہینے کے اندر تم وہ کچھ حاصل کر سکتے ہو جو اور 11 مہینوں کے اندر حاصل نہیں کر سکتے، اس لیے اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنا۔ اے انسان، تو صبح سویرے سحری کھانے کے لیے اٹھتا ہے تو تھوڑا پہلے اٹھ جا اور 4 رکعت نماز تہجد اللہ کے سامنے پڑھ لے، اللہ سے مانگ لے، تیری بگڑی بن جائے گی، تیرے گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے اوابین کی نماز ہے، انسان افطاری کے اندر اپنے اوابین کی نماز کو کھو بیٹھتا ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ عشاء کی نماز کے اندر تھوڑا پہلے آ جا اور عشاء کی نماز کی 4 سنتوں کو ادا کر لے، اس کے بعد تراویح کی سنت کو پورا کر اور قرآن کریم کی کثرت کا اہتمام کر۔ جب ہم ان تمام چیزوں کو کریں گے تو اس ماہ رمضان کی نورانیت اور اس ماہ رمضان کی جانب سے جو تقوی کی حقیقت ہم کو ملنے والی ہے، انشاءاللہ وہ ضرور بھی ضرور ہمیں حاصل ہو کر کے رہے گی۔ تو ہر ایک انسان کوشش کرے کہ میں ضرور بھی ضرور اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو تمام گناہوں سے بچا کر کے رکھوں گا۔ میں نے گزشتہ ہفتے کے اندر ایک بات بتلائی تھی کہ آپ عبادت کر رہے ہیں، آپ روزہ رکھ رہے ہیں، آپ رات کو تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کریم سنتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ ثواب کے کام کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا کہ گناہ بالکل بھی انجام نہ ہو، گناہ بالکل بھی سرزد نہ ہو۔ ورنہ ایک طرف ہم روزہ رکھتے ہیں، رات کو تراویح پڑھتے ہیں، لیکن دوسری طرف چغلخوری کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اور غیبت کے متعلق جانتے ہو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ زنا انسان کرتا ہے، اس کے اندر صرف اسی کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کو گناہ ملتا ہے، لیکن جب انسان غیبت کرتا ہے اس غیبت کی وجہ سے نہ جانے کتنے کے دلوں کو تکلیف پہنچتی ہے، کتنوں کے دل ٹوٹتے ہیں، اور جب آپ دوسروں کے دلوں کو توڑنے والے ہیں تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان کعبے کو ڈھا دے تو اللہ کی نظروں میں وہ اتنا زیادہ گنہگار نہیں ہے جتنا بڑا گنہگار وہ ہے جو کسی مسلمان کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔
इसलिए इस महीने के अंदर जहां हम नेक काम कर रहे हैं वहीं पर जरूरी है कि हमसे कोई गलत काम ना हो। अपने आप को, अपने हाथों को हर गलत कामों से बचाया जाए। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदी। असल मुसलमान वो है जिसके हाथ से और उसकी जबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, चाहे वो रोजे के अंदर हो चाहे वो रोजे के अलावा हो। किसी भी मुसलमान को हमसे तकलीफ न पहुंचे, चाहे वो जबान के जरिए हो चाहे वो हाथ के जरिए हो, क्योंकि आप जानते हो कि हाथ का जख्म जो होता है वो जल्दी ठीक हो जाता है, लेकिन जबान का जख्म जो होता है वो जल्दी ठीक नहीं होता। इसलिए गीबत जो होती है वो हाथों से नहीं की जाती, गीबत जो होती है, दूसरों की चुगलखोरी जो की जाती है वो पैरों से नहीं की जाती, वो इस जबान के जरिए की जाती है। जिस जबान से तुम अल्लाह का जिक्र करते हो, जिस जबान से तुम कुरान पढ़ते हो, उसी जबान से किसी की गीबत करते हो, उसी जबान से किसी की चुगलखोरी करते हो, उसी जबान से किसी को तकलीफ पहुंचाते हो, तो याद रखिए एक तरफ अगर आप इतने बड़े बड़े गुनाहों को अंजाम दे रहे हैं तो ये इबादतें हमारे लिए कमतर हैं और ये इबादतें हमको माफ कराने वाली नहीं हैं। इसलिए ये रमज़ानुल मुबारक बाबरकत महीना है, रहमतों वाला महीना है। इस महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ व इस्तिग़फ़ार किया जाए, इस्तिग़फ़ार का एहतमाम किया जाए, दुआओं का एहतमाम किया जाए। दुआ भी ज़रूरी है। पूरे दिन रोज़ा रखा और अल्लाह से मांगने नहीं है। अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है कि कोई ईमान वाला मुझसे किसी तरह मांगे तो मैं उसकी दुआ को कबूल करूं। और एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 शख्स ऐसे हैं कि उनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। नंबर 1, रोजेदार की इफ्तार के वक्त दुआ, इफ्तार से पहले दस्तरखान पर बैठकर अपने अल्लाह से जो मांगता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जरूर अता फरमाते हैं। दूसरा, आदिल बादशाह जो मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को भी कबूल फरमाते हैं। तीसरा, मजलूम जिसके ऊपर जुल्म किया जाए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ को भी, बद्दुआ को फौरन कबूल फरमाते हैं। इसलिए पूरे दिन रोजा रखा है, जब अफ्तार का वक्त हो तो अपने आप को हर काम से फारिग करके दस्तरखान पर बैठकर अपने अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए, अपने अल्लाह से दुआ मांगी जाए, ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी तमाम कामों को बना दे और हमारे लिए मग़फ़िरत का परवाना बना दे। और जो दुआएं मांगी जाती हैं, या वासिअल फ़ज़्ल इग़फ़िरली, ये हदीस के अंदर दुआ लिखी है बाज़ हदीस के अंदर, कि आप इस दुआ का एहतमाम करें। अफ्तार के वक्त जब बैठें तो ये दुआ पढ़ते रहे, या वासिअल फ़ज़्ल इग़फ़िरली। इस दुआ को पढ़े और बहुत सी दुआएं मांगे ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत, दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे इस रोजे रखने को भी कबूल फरमाए और इस मुबारक महीने के अंदर हमारी नमाजों को, हमारे कुरान पढ़ने को, हमारी तरावी को अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल फरमाए और इस मुबारक महीने की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए।